Good morning, friends. Today we are going to do activity 11, but before that, let's watch a video. Here is a well organized room, a cot, fan, a calendar, a TV, curtains, chair, a flower vase on the table, sofa set, a statue on the table. So friends, see a properly organized room in a civilized manner. આપણે પણ આપણા ઘરમાં બધી વસ્તુઓ ગોઠવીને રાખીએ ને, મહેમાન આવવાના હોય એવી જ રીતે દરરોજ ઘર ગોઠવેલું હોય. પણ આ રૂમ સાથે પછી શું થાય છે? Something happened with this room. Someone entered in this room and let us watch what it did. See, a monkey has entered in the room. My God. Oh, the table fan and the books. My God, he's tearing the books. Monkey cannot appreciate written words. Now it's time for shoes. Oh, it's throwing shoes and chappals. Oh, statue. It has thrown statue. My God, it's going near to the TV. Gosh, TV बच गया. What is it searching? Some food. Flower vase, chair. See the condition of the room. Everything is misplaced. TV બચી ગયું પણ. જો બધું વેર વિખેર. You must have understood what monkey has done, right? Similar kind of story we have in our textbook in activity 11. Is your textbook open? If not, please open it. Page number 10. I'm reading the text for you. Asma lives in Gandhinagar. One day, her cousin Rizwan came there. She went to the bus station to receive him. They returned home. Asma opened the door and Asma says, Rizwan, avo, welcome. Oh, what do I see? Rizwan says, what is this? Is this Your house, Asma? Asma says, yes, unfortunately, it is my house. Rizwan says, but you can't arrange things like this. Only a monkey can do it. Asma says, oh my God, the back door was not closed. I forgot to close it. Rizwan says, oh dear, look there on the tree. The lucky monkey is eating your potato chips. Asma says, those chips were for you. So, the monkey is luckier than you. Rizwan says, okay, let's arrange the room in a civilized way. Asma says, let's do it. Hop, hop. So, friends, got the idea of this text? Asma lives in Gandhinagar. One day her cousin Rizwan came there. She went to the bus station to receive him. They returned home. Asma opened the door and Rizwan, आओ, welcome. Oh, what do I see? What is this? Is this your house, Asma? Yes, unfortunately, it is my house. But you can't arrange things like this. Only a monkey can do it. Oh my God. The back door was not closed. I forgot to close it. Oh dear. Look there on the tree. The lucky monkey is eating your potato chips. Those chips were for you. So, the monkey is luckier than you. Okay, let's rearrange the room in a civilized way. Let's do it. Hoop, hoop. what did the monkey do? The monkey entered the room. It scattered all the things
The table fan is on the cot. It was on the table near the cot. The monkey broke the study lamp and tore the book. The monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out. The monkey threw the statue on the floor. It was in the corner. The cupboard was closed. Now it is open. The monkey put the flower vase on the sofa. It was on the stool. All the chairs were upside down. We have seen how properly Asma's room was organized. Properly in civilized manner. Everything was on proper place. But after monkey's entry, everything was changed, right? કેવું ચેન્જ થયું એ પેજ નંબર 12 પર આપ્યું છે. એ ઇન્ફોર્મેશનના આધારે તમારે ચિત્ર દોરવાનું છે. પેજ નંબર 12 ઉપર જ ઓપન પેજ નંબર 12. આ ચિત્રની ઉપર જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ હું વાંચું છું. વિલ કમ્પ્લીટ ધ પિક્ચર બેઝડ ઓન ધીસ ઇન્ફોર્મેશન. લેટ્સ રીડ ધ પેરેગ્રાફ. The monkey entered the room. It scattered all the things. The table fan is on the cot. It was on the table near the cot. તો આપણે ટેબલ ફેન દોરવો હોય તો ક્યાં દોરવો પડે હવે? We need to draw it on the cot. The monkey broke the study lamp and tore the books. તમે વિડીયોમાં પણ જોયું હતું. મંકીએ શું કર્યું હતું? તમને જે જગ્યાએ ઠીક લાગે તે પ્રમાણે અહીં દોરી લેજો. The monkey took out shoes from the shoe stand and threw them out. અહીં આપણા પેજ નંબર 11 પરના ચિત્રમાં તો શૂ દેખાતા નહોતા, પણ તમે વિડીયોમાં જોયું હતું ને, મંકીએ શૂઝ અને ચપ્પલ સાથે શું કર્યું હતું? તો તમારે એ પ્રમાણે પેજ નંબર 12 પર ચિત્રમાં દોરવાનું. What monkey has done with the statue on that corner? The monkey has thrown the statue on the floor and broke it. The cupboard was closed. Now it is open. જોયું ને, ટેબલની નીચે એક ખાનું આપ્યું છે, એને ડોર બંધ છે ને પેજ નંબર 11 પર, પણ monkey has opened it. સો આપણે શું કરવું પડશે? એ ડોર ઓપન દોરવું પડશે. The monkey put the flower vase on the sofa. આ ચિત્ર તો ઓલરેડી પેજ નંબર 12 પર બતાવેલું છે, એટલે એ આપણે દોરવાની જરૂર નથી. અને મંકીએ આગળ શું કર્યું? It put all the chairs upside down. આપણે જોયું હતું ને, બેક ઓફ ધ ચેર્સ. હા, હવે આપણે ચેર્સને અપસાઇડ ડાઉન દોરવી હોય તો કેવી રીતે દોરવી પડે? વિચારો. અત્યારે અમારી પાસે આપણા એક ફ્રેન્ડનું બનાવેલું ચિત્ર છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને કે તમારે પેજ નંબર 12 પર કેવું ચિત્ર બનાવવાનું છે? સો વિચારો અને એ પ્રમાણે દોરજો. ચિત્ર બનાવી અને એના ફોટોગ્રાફ્સ અમારા સુધી પહોંચતા કરજો. નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ ધ એક્ટિવિટી નંબર 12. રીડ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. તમને પણ તેજસ્વીની જેવા ડ્રીમ્સ આવે છે ને? સપના ના છોડજો. યુ વોન્ટ ટુ મેક સમથિંગ ન્યૂ, ક્રિએટિવ, યુઝફુલ. એવું નહીં કે ફક્ત આકાશમાં ઉડતું હોય. ઇટ શુડ બી ક્રિએટિવ અને એમાં સાયન્સનો કોઈ લો એપ્લાય થતો હોય. આવું કંઈક તમારા મનમાં જો હોય તો એનું ચિત્ર પેજ નંબર 13 પર દો. પણ એ પહેલાં આપણે કેટલાક આવા સાધનો જોઈએ જે છે ખૂબ સિમ્પલ, પણ એનો આઈડિયા જોરદાર છે અને એ એટલા બધા યુઝફુલ છે કે રોજિંદા જીવનમાં લોકોના કામ એનાથી સરળ થઈ જાય છે. જુઓ, આ બાંબુમાંથી બનાવેલું એક ઇનોવેટિવ ટૂલ છે. મકાન બનાવવા માટે મજૂરી કરતા લોકોને તમે જોયા હશે. કેટલી બધી ઈંટો અને સિમેન્ટ તેમણે ઊંચકવાનું થાય છે. હવે જો આ ઈંટો અને સિમેન્ટ સીધો પીઠ ઉપર અડે તો તેનાથી ભાર પણ વધારે લાગે અને કેટલી બધી તકલીફ થાય. એટલે એક વ્યક્તિએ બાંબુ વડે આ સાધન બનાવ્યું છે. જુઓ, ખભા ઉપર પોચું રેક્ઝિન લગાવેલું છે અને તમે જોયું ને બાજુમાં પેલા બેન આખી એક
બોરી ઉચકી શકે છે એના ઉપર. તમે એના નીચેના ભાગે પૈડા જોયા? ધીઝ વ્હીલ્સ વિલ બી યુઝફુલ ટુ ડ્રાઈવ ધીસ એઝ અ કાર્ટ. વી કેન પુટ બ્રિક્સ ઓન ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ ઇટ. આ એ જ સાધન છે જે તમે આગળ જોયું, પહેરેલું. એન્ડ સી, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કેરી સમથિંગ ઓન યોર હેડ, યુ કેન યુઝ ધ સેમ ટૂલ. એમણે માથા ઉપર કપચી ઉચકી છે ને, પણ સીધો ભાર માથા ઉપર નથી આવતો. ધ હોલ વેટ ફોલ્સ ઓન ધ શોલ્ડર, બેલી એન્ડ ધ બેક. તો એનાથી શું થાય કે માથાને નુકસાન ન થાય. આ ટૂલમાં બીજી સારી વાત એ છે કે એ બેકથી વસ્તુને અને વજનને દૂર રાખે છે. જો તમે આવી લારી તો જોઈ જશે, હેન્ડ કાર્ટ. હવે આ કેટલી બધી જગ્યા રોકે, અને ઘર નાના હોય ત્યાં તેઓ આવી હેન્ડ કાર્ટ ક્યાં મૂકી રાખે? તો એમણે એક આઈડિયા લગાવ્યો. જો આ હેન્ડ કાર્ટની ડિઝાઇન શું કર્યું છે જોઈએ. જોયું ને કેવું ખુરશીની જેમ વળી ગઈ છે આ લારી? હવે ખ્યાલ આવ્યો શું કર્યું હશે? લારીની પહોળાઈના જે પટ્ટા છે એ વળી શકે એવા બનાવ્યા છે, અને એક આડો પટ્ટો પણ રાખ્યો છે જે લારીના બે કોર્નરને અડતો હોય. તે પણ એવો છે કે જેને વાળી શકાય. આમ કરવાથી ધીસ હેન્ડ કાર્ટ કેન શ્રિંક, અને કેટલી ઓછી જગ્યા લે છે ને? ફેન્ટાસ્ટિક આઈડિયા. હવે ડ્રોન, તમે સાંભળ્યું છે ને વિશે? વસ્તુઓ પહોંચાડવા માટે, કોઈ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક વસ્તુ પહોંચાડવી છે, દવાઓ, ઇન્જેક્શન, ટ્રાફિક, કશું જ એને ના નડે. એને ના તો હવાઈ જહાજ જેવી પરમિશન લેવી પડે, ડ્રોન ઉડી શકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છે તમારી પાસે આવો કોઈ ઇનોવેટિવ આઈડિયા? શરૂઆતમાં કદાચ તમને તેના માટેનો સાયન્સનો લો ન ખબર હોય તો તમારા સાયન્સ ટીચરની હેલ્પ લેજો. પણ એકવાર એ આઈડિયાને કાગળ પર ઉતારો અને પછી અમને તમારું ચિત્ર અને તમારો આઈડિયા તે સાથેનું સાયન્સ લો લખી મોકલો. વી આર હેપી ટુ રિસીવ દેટ. આટલા દિવસ તમારી સાથે ખૂબ મજા આવી. વી વિશ યુ ઓલ્સો એન્જોયડ ઇટ. મળીશું યુનિટ 2 માટે. Until then, bye.